जी की फतेह। सब तो पहला तो तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ और अज ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੱਚੇ पंजाब ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ, हरियाणा कमेटी के प्रधान साहब का और दिल्ली कमेटी के समूचे मैंबरों ने अज जोड़ा मिल के उपराला शुरू किया कि अज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर निवास अमृतसर साहब तो यह जोड़ा दफ्तर की ओपनिंग की गई है। धर्म जागरूकता लहर जितों अज शुरू की गई है, जिसकी बहुत वड्डी मंग मैं समझदा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलों देशों विदेशों तो जोड़े फोन आते सी, पंजाब के उन्होंने पंथ दर्दियों के फोन आते सी कि बई पंजाब के जिस तरीके के नाल धर्म परिवर्तन किया जा रहा, उन्होंने रोक लाने वास्ते आप कोई ना कोई हल्ला मारीए, कोई ना कोई उपराला करिए। और मैं समझदा कि जिस तरीके के नाल सारिਆਂ ने अपना दर्द प्रगट किया, उस तो हिसाब पता चलता है कि हर बंदा हर संप्रदा अपने लैवल ते जिहड़ा काम कर रही है। अज सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके एक कोआर्डीनेट करने की लोड़ है और इस कोआर्डीनेशन के नाल मिला के असी अपने जिम्मेवारियां लै सकते और निभा भी सकते हैं। और अज सारिਆਂ ने जिथे अज हामी भरी है, मैं उन्होंने धन्यवाद करदा। गुरु महाराज के सुखमनी साहब के पाठ तो बाद कीर्तन साहब होए, कीर्तन तो बाद अरदासी सिंह ने जिहड़ी अरदास की और मैनू उस गल दे उत्ते आ रहा कि जिस तरीके दे नाल 1783 दे विच सिंह सभा लहर शुरू हुई सी और अज उसी तरीके दे नाल बहुत वड्डी मंग दे उत्ते जिहड़ी धर्म जागरूकता लहर शुरू की जा रही है। और सारिਆਂ ने जिहड़ा सानू सहयोग देने की गल की, मैं उन्हों का तहे दिलों धन्यवाद करदा। देखो मैं समझदा कि बजट नालों वध इहदे विच जागरूकता की बड़ी वड्डी लोड़ है और बजट किसी धर्म के काम का कोई बजट नहीं होंदा। जिथे जो चीज़ लोड़ पवे उन्होंने मुहैया करानी है जिम्मेवारी होंदी है। और बजट के नाल मैं समझदा बजट एलोकेट करके किसी चीज़ को बनाना वो किथे ना किथे रेस दिखाई जाती है कि असी अज किसी ना किसी टकराव च आ गए, किसी ना किसी रेस च आए हैं। इस करके कोई बजट की गल नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ अवेयरनेस लियाउण दी लोड़ है। असी अपने उन्हां बच्चों नूं, अपनी पनीरी नूं, अपने साहिबजादियां दा, अपने गुरुआं दा, अपने उन्हां सिंघां दे जिहड़ियां जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां, अगर वो इतिहास उन्हां दे घर घर तक पहुँचाइए, पिंडां तक इस गल नूं अगर असी पहुँचा सकीए तो मैनूं लगदा है कि ये मोड़ा अपने आप पेगा। सो पता लग गया ना जी कि सिंह सभा लहर 1883 होई सी, तेरी 100 साल पिछे लै मैं 1873 च होई सी। 1800 चलो तुसीं दोबारा एक बार क्लीयर कर लो। कदों होई सी? मैनूं तो पता नहीं, मैं पढ़िया नहीं होया ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਦ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ अपना प्रधान जी एसजीपीसी अपने फर्ज नूं नहीं पूरा कर सकदा। देखो एसजीपीसी जिथे तक भी अपना काम कर रही है, मैं उसके उत्ते किंतु परंतु नहीं करता, मगर एसजीपीसी के नक हेठ हज़ारां नहीं लखां की गिनती दे विच अगर कृष्णा दे इत्थे प्रोग्राम हो रहे होण, इकट्ठ हो रहे होण ते ये गुरुआं की धरती के उत्ते इहो जिहा काम होए ते किधरे ना किधरे चिंता का विषय है। एसजीपीसी अपना काम करे, सानू मुबारक है, बाकी संस्थावां भी अपना काम करदियां मुबारक ने, मगर असीं उन्हां दे काम दे उत्ते किंतु परंतु नहीं कर रहे। मगर बतौर गुरु का सिख एक समर्थ जथेबंदी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के सिखां दी जिहदे उत्ते दुनिया की नज़रां ने, उन्हां दी असीं अपनी जिम्मेवारी पूरी करने वास्ते इत्थे आए। इतिहास कहता है कि ਜਦੋਂ ਵੀ ईसाई धर्म पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ। मैं ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ रूट कॉज है, ਇਹਦੀ प्रॉब्लम की है, ਇਹ जड़ों जब तक नहीं पता चलेगी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ और ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ 1873 ਹੀ ਬੋਲਿਆ, 1873 ਹੀ ਬੋਲਿਆ। अच्छा प्रधान जी दिल्ली चलो रिकॉर्डिंग च गलत हो गया ना 1873 दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। देखो ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੀ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 1-1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਲੇਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋਪਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEE ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪੀੜਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਔਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗਿਨਾਣ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਜਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ MRI ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬੂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠੇ ਛੋਟਾ ਫੇਰਨ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ SGPC ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਇਆ ਲੂਲਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਾ ਰਹੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉਸੇ ਨਾਲ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਚਕਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਮਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਗਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਨਬਜ਼ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਭੋਗ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਕਾਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 80% ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਵਾਉਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 13,500 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ-ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਿਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਕਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਲਟਾ ਸੀ, ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ SGPC ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਅਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਦ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਲੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਰੂਪਰੇਖਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਜਰ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਪਕੜ ਮੈਂ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਬਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੋਲ ਹੈ ਗੋਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।